na ovoj svet, duhot na ovoj svet, no prima me, duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znao umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što uho. Dojdete, pri mene site izmoreni, i jas keve uspokoja, tesen je patot što vodi kon životot, i mnozina, i malkumina, gona ođa, široke, patot što vodi vo propasta, i mnozina vrvat po nego. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Te deneska sleze ova pesna od tije što se preko 50 pesni koji slegva za slavenje od horotna angelite. Tatko moj, koji si na nebesata, vodi me i deneska so tvojata sila, so tvojat mir, so tvojata ljubov. Neka se koje slovo koje će bude izgovoreno bide od tebe. Upotrebi me za tvoja slava, doprigi site onije koji će gi otvorat srcata i će povikat kon tebe, Gospode Isuse Hriste. Potreben mi je tvoj mir, tvoja to sila, tvoje to vodstvo. Ne možemo povijeke sami, dojdi vo moje to srce i pomogni. I nije imame mala grupa zajednica so trudnici čiji iminja se zapišani vo knjigata na životatu. Izboruvame za to kako da rastat tijel duje, da se napravi molitvena vojska, da sakaš da se promeniš. Ne je hristijanstvo to, samo da citiraš stihovi. Imam evo grupa to dvajica, povijek je. Citira, pišuva samo i poslije si tera po svoje to. Vidite, ne je suština to da gi citiraš stihovite, tuku da gi živeš, da se promeniš vo duh, da se rodiš vo duh, da mu dozvoliš na Isus da žive vo tvoje to srce, da ne postapuvaš kako porano. I po to aki imaš duh, stremete se kon ljubovta. 14. glava 1. Korintijanite. Stremete se kon ljubovta. Da se stremiš kon ljubovta znači da se stremiš kon Isus. Kako postapuvaše Isus? Što praveše? Ljubi ga svoj bližen kako sebe si. Da počneš da rasneš vo ljubovta. Revnuvajte za duhovnite darovi, a osobeno da prorokuvate. I ni imame tamo pentakosnate harizmatskite zajednici. Site sakat da bidat proroci, site da isceluvat, site se učiteli. Ke se vratam na Korintijanite, 12. glava, ta siteli se apostoli, siteli se proroci, siteli se učiteli, siteli se čudotvorci, siteli imat darbi da lekuvat, siteli zboruvat na razni jazici, siteli se tolkuvači. To veli, stremete se kon po golemi darbi, po golema darba, da možeš da gi ljubiš site. Jaz ke vi pokažem jedan mnogo povozvišan pad i po toga kažu ta glava 13. za ljubovta. Ako ljubav nemam, ništa nesu. Stremete se kon ljubovta, da se stremiš kon Isus. Revnuvajte za duhovnite darovi. Kogo ti ke se sujediniš što Isus normalno, to i ti mu je davaš njemu vlasta vo tvoj život i on ti dava vlast togaš, da gaziš na zmiji, na skorpi. Treba da se moliš, da revnuješ za to, da se grižiš za luge to. I imame сега jedna sostojevo. Повторно.
После 2,5 години имавме еден сотрудник, го најдовме, беше комплетно во калта, се оправи малку, па го тргнавме од групата, оти се правеше идолопоклонство. Си живееше по старо. Потоа пак еве го во групата и сега пак истото, доаѓаме до исто состојба. Значи казна не платил и треба да оди во затвор. И тогаш во заедницата имаше отпор. 4-5 души дадовме средства од 20 на 30. Луѓето препознаваат и да плаќа на рати. Значи сума од, ајде не е многу тоа, 400 евра. Прошле 2,5 години не платил ни една рата и сега му доаѓа да оди во затвор. И видете сега, нормално групата повторно бара средства, падете сега, значи тоа е она песот се враќа на својата што и свињата се враќа каде? Свињата во калта. Значи останал блудник, телото да му го предадеме на сатаната. Ние знаеме дека не е добро, зошто да му даваме? Тој има сопруга и 2 деца, тие не му даваат, замисли, го оставаат. А тој, ајде, да не влегувам сега во анализи. И ние зборуваме сега како треба да постапи Христов слуга. Јас како човек бодно би го, но пазете, чекам водство. Колку време ме чекал мене мојот татко небесен? Колку време? Јас ќе ви покажам, овде има еден запскршен. Тој значи имаше, тоа е, имам на 58 години. Го извадив млечниот зап, бидејќи се клатеше, ме болеше ако гризнам посилно. Значи ме чекал 58 години да дојдам до оваа состојба, да ме научи дека не јас што сакам, да биде неговата волја. Ако тоа не го научиш, ти не сакаш да се придвижиш. Имаме такви пишува не доаѓа на средбите. И тој не доаѓа на средбите. И има многу елементи. Да го избркаш е лесно. Чекам водство. 2 или 3 сведоци. Баш вчера, мене ми е жал кога луѓето отпаѓаат и пропаѓаат. И ќе замине тој. Каде ќе заминеш? Исус е портата. Каде ќе заминеш? Ти заминуваш од Исус суштински. Ако си ти во Исус ќе дојдеш и ќе работеше за Царството Божие, нема да работиш за себе, да се грижиш само за себе, за твоите проблеми. Ревнувајте за духовните дарови, а особено да пророкувате. И то пророкување со гатање. Да ти кажам треба ова да правиш, да ти кажам треба она. Не. Ние зборуваме за пророкување, зашто оној кој зборува на друг јазик, тој не им зборува на луѓе, туку на Бога. Бидејќи никој не го разбира, а со духот кажува тајни. И за Пентакосната црква ќе положат раце и сите зборуваат. Та сите ли зборуваат јазни јазици? Рахмасти хандилај, билахам бисикандирамарај, татко мој кој си на небесата. Потребно е да имаш пророштво, да го разбираш тоа што го зборуваш. Ке дојдеме понатаму. Кој пак пророкува, тој им зборува на луѓето за надградување, охрабрување, утешување. И често се молиме, например, одиме кај некој и ќе слезе кај Марија, мојата сопруга. Ќе му каже, си имал собраќајка. Не си му простил на тој, си имал. Тоа е за да поверува. Тој што не поверува, кој зборува. Значи, тој што не верува, пророштвата, мирни во името на Исус. Кој пак пророкува, тој им зборува на луѓето за надградување, охрабрување и утешување и ќе им каже што се случува. Кој зборува на друг јазик, мирни, тој се надградува сам себе. Кој пророкува, тој ја надградува црквата. Надградба на црквата. Како ќе бидеш ти едно тело кога не доаѓаш на средбите? Вие треба да се радувате ако духот слегува, ако не слегува духот, нормално, може би не ти се оди здодевно, ти е веќе изморен си, не ги љубиш луѓето. Но кога знаеш дека слегува духот, ние имаме примери. И не доаѓаш, ти духовно не се храниш тогаш, ти си гладен, беден по дух и немаш доволно сила да исчекориш од себе си, од нељубовта, себелюбие, во љубовта Исусова, да ги љубиш сите. Тој е тој исчекор без кој нема напредок. Например, ние ќе бидеме 30 души во групата, дали ќе исчекорат луѓето или ќе останат во своето, се грижат само за својот проблем. Нормално проблемот нема да исчезне додека не исчекориш во Исус и му предадеш се. Кога ќе му предадеш се,
Кога ќе му предадеш се, тој ќе се насели. Ќе му ги дадеш клучевите од твоето срце, значи зборувам парабола, символично. Негово е твоето срце, он го создал, ти си созданик, немаш ништо свое. Тоа што мислиш дека е твое сатанското спротивставено на Бог. Јас би сакал сите вие да зборувате на разни јазици. Уште повеќе да пророкувате, зашто кој пророкува е поголем од оној кој зборува јазици. И ние слегуваат пророштва. Например, ќе видите наскоро чии се црквите, во кои одите. И ние сега гледаме чии се црквите. На духот на овој свет, бидејќи немаат одговор за состојбата, вакцините, ковидот. Не гледам пастор се слика дека се вакцинирал. Каде ти е Исус, синкот човечки? Каде ти е Исус? Освен ако и ги толкува на јазиците за да се надградува. Значи, ако зборуваш на јазици, треба да знаеш што зборуваш. Сега, ако дојдам кај вас, браќа, и ви зборувам на други јазици, каква полза ќе имате од мене, ако не ви соопштам или со откровение, или со знаење, или со пророштво, или со поука? Ние го имаме тој момент. На други јазици ќе му зборувам на овој народ и пак нема да разбере. Луѓето не разбираат. Пазете како слушате. Тој не слуша што му зборуваш. Постојано едно исто. И кога не доаѓа во групата, одем се случуваат некои работи. Ќе се возгордее. И бездушните предмети, како кавалот или гуслата што даваат глас, ако не даваат разни гласови, како ќе се разбере што свири кавалот, што свири гуслата? Што сакаш ти? Зашто ако трубата не дава разбирлив глас, кој ќе се готви за битка? Тоа што треба да го направи христијанинот е да се покори на Исус, да се понизиш пред Него, да признаеш дека не можеш сам, дека не си достоен и да се спротиставиш на ѓаволот, бегај од мене Сатано во името Исусово. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Е суштината. Знаете, цитира, станал од Сабајле, не бил на групата и цитира, врзан за пари, врзан за нешто. Го оставиле, тие живее како пес и повторно истото. Тој исчекор од себе љубие, од себе тоа што мислиш ти, себе мислие во покорност кон Исуса Христа. Така и вие, ако со јазикот свој не изговарате разбирливи зборови, како ќе се разбере она што го зборувате? Ќе бидете како оние кои говорат во ветар. Луѓе, например, од интернет слушаат проповеди, ги кажуваат, не се внатре во срцето, не се тоа живи слова. Ти си ги земал и имитативно може со дар на вера. А со поголема вера да има некаква материализација на духовната сила. Отчитување. Во светот има кој знае колку разни гласови и ниеден од нив не е без значење. Ако пак не го разбирам значењето на тие гласови, тогаш за оној што зборувам ќе бидам тугинец. И тој за мене тугинец. Така и вие, бидејќи сте ревнители за духовните дарови. А ти сакаш само дарови за да исцелуваш, не се добива тоа така. Ти треба да го љубиш Исуса, да го возлюбиш како што тој те возлюби до крај. Да му предадеш се, живееме ли, умираме ли, Христови сме. Да му предадеш се. Ревнители за духовните дарови. Кога ќе му го предадеш животот, ти ќе бидеш едно тело со Исус, ти ќе ги имаш даровите за полза. Значи, грижете се да ги добиете даровите за надградување на црквата. Оној што зборува на друг јазик, нека се моли за дар да може да го толкува. Во православието и католицизмот, они се занимаваат со обредни, ни поима немаат за дарови за духот. Тие мисла дека градбата е, дека Светиот Дух бил во црквата. Во црквата, во зградата. Видете, Бог не живее во ракотворни храмови. Зар не сте го прочитале свичното? Пазите како читате, како слушате. И сега, оно што зборува на друг јазик, нека се моли да може да го толкува. Што зборуваш? Ако се молам на друг јазик, се моли мојот дух. Умот пак мој останува бесплоден.
Се разбира, секоја мисла треба да е покорна на Исус, па што да се прави? Ке се молам со дух, ке се молам и со ум. Ке го воспевам Бога со дух, ке му пеам со ум. Исусе, те сакам. Ако секоја мисла е покорна на Исус, кога ќе слезе Он, ќе вика татко мој, ќе вика Ава Оче, ќе вика Исусе мојот Господ. А ти се уште славиш разни состојби други. Зашто ако благословуваш со дух, тој не те разбира како ќе рече амин на твоето благодарење, простиот човек, кога не разбира што велиш. Имаше на нашите средби дека кога зборувавме на јазици се соблазнуваат луѓето. Ти благодариш убаво, но другиот не се надградува. За надградување е целата суштина. Значи сега, повторно доаѓаме, треба да оди во затвор. Прошто е 2,5 години. Не платил ни еден денар. Работи, има средства, не е проблем. Жената и двете деца работат, тие не сакаат да му дадат пари. А тој вреска за нив. И сега му вела, моли се на Исус, пиша во групата. Нема да му дадат луѓето пари, веќе дадовме еднашка. Знаеш, не сакаш да се вратиш, не е проблемот. Може би треба да оди во затвор. Го кажа тоа звезда тогаш, сега со временска дистанца, се потврдува. Бидејќи даваш пари на друго место, правиш идолопоклонство од нешто, а тој не те сака и те остава да пропаднеш. Мајка ти и татко ти те оставија, жената и децата, но Исус нема да те остави. Врескај кон Исус. Исус е сине Давидов, смилувај ми се. Ти благодариш убаво, но другиот не се надгадува. Благодарам на мојот Бог, татко, што зборувам на други јазици повеќе од сите вас. Кога ќе почнеш 24 часа да живееш за Исус, имаме група, пишуваат. Не бил на средба, имаме средба, завршува и он пишува. Не доаѓа на средбата. Не сака да слуша поука, не сака да слушне од другарите, од сотрудниците. Не си тогаш едно тело. Ти си санесеник. Не сакаш да учиш. Не си дел од сотрудниците. Оди во некоја друга заедница. Сотрудници се чии имења се запишани во книгата на животот. Да сакаш да работиш за Исус. Но в црква повеќе сакам. Го сакам Исус, сакам да работам. Да кажам 5 зборови разбирливи. И тој што го кажувам, за да поучам другиот колку јадници зборови на непознат јазик. Не сака да слуша поуки, тоа покажува за тебе многу. Мислиш дека знаеш дека си спасен. Ги цитираш стиховите, а не умееш да ги живееш. Твојот живот те оддава како живееш. Браќа, по умот немојте да бидете како деца. За злото бидете дечиња. А по умот зрели. Па така не го осудуваш, држи се настрана од злото. Во законот е напишано на други јазици. И со друга уста ќе му зборувам на овој народ. Но и така нема да ме послуша. Вели Господ, како да го послушаш, па да се оставиш себе си на крстот, за да може да се родиш во дух, да бидеш крстен одново и да добиеш ново име, камче на бело камче, во нова земја, ново небо, во духовното царство на љубовта, да се вратиш во својата духовна природа. Значи, ќе му зборувам на овој народ, нема да ме послуша. Ако не го послушуваш Бог, не сакаш да слушаш што сака да ти каже, не доаѓаш на поуки, цитираш, само се занесуваш, па исцелуваш попатно. А не можеш да го средиш твојот живот. Јазиците не се знак за оние што поверувале, туку за оние што не поверувале. Пророкувањата пак не се за оние што не веруваат, туку што веруваат, за да поверуваат, за оние што веруваат. Значи, пророкувањата се за оние, не се за оние што не веруваат, туку за оние што веруваат. Да ти ќе му кажеш нешто кај пророк, ти ќе рече, ќе видим се како е видовит мисли. Не, тоа е од духот. Но ако сите пророкуваат, ако пак целата црква се собере на едно место и сите почнат да зборуваат на непознати јазици, дојдат и прости луѓе или безверници, нема ли да речат дека сте полуделе? Го имаме тој пример. Еден баптиста влага во Пентакосна црква, вистински настан, папара, почне да му зборат рампала, камбеляк, те симбилајам, биреле. И он, низврато да бегони по него. Се исплашил. Ако простите луѓе што да речат, ќе мислат дека сме полудали, ние сме гледале, се исплашија некогаш. Но ако сите пророкуваат
и дојде некој прост човек или безверник, него сите ќе го обвинат и сите ќе го осудат. Така што тајните на срцето ќе му се откријат. И тој ќе падне на колена, дај Боже. И ние сега го гледаме тоа. Треба човекот доди во затвор и ќе речат, не помогни му. Па да, ако се навикнеш да ти помагаат другите, а ти твоите да си живееш по старо. Не е тоа поентата, подобро е да ја претрпиш штетата. Да научиш од штетата, да паднеш на колена, да се поклониш и да речеш на вистина, сова се Бог. Слава ти Господи Исусе Христе. Лесно е да избркаш некој од заедницата, не го бркаме ние. Го има тој стих кога вели, кога ќе се соберете вие и мојот дух, тој што останал блудник и покрај се, нели да го предадете на сатаната, телото да му го предадете. Па тој не е дел од ова тело, а доаѓа горчлив корен кој сака да затруе многумина. Не си тука, доаѓаш лицемерно. Не примаш, не се отвараш, не сакаш да се промениш. Првите и последните, Матеј 19:30. Целата суштина е како од нељубов да преминеш во љубов. Од телесен ти да се родиш во дух. Првите и последните, Матеј 19:30. Првите и последните. Само да се разбереме во духот Исусов што е тоа прв и што е последен. Или во духот на овој свет, прв и последен. Во Матеј 20:27 ни вели: кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга. Дојден си да служиш, не да владееш, да врвиш по него, не да седиш, да цитираш, да живееш во Исус, да оживееш. Оздравува двајца слепи, 20:34. Матеј, духовно или телесно? Тие се упорни, викаат со вера на цел глас: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Дали ти викаш на цел глас за било што? Јас сум видел луѓе кои не се верници, викаат и им се остварува: Исусе, сине Давидов, смилувај ни се. И Исус ги исцели. Тоа значи да имаш вера. Прогледа и тие тргнаа по него. Тргнаа тие што гледаат, го имаме тој стих, да станат слепи. Тие што не гледаат да прогледаат. Во 20:27 стих, Матеј, мајката на завее девите синови, бара со врски да седнат тие двајца до него, до Исус, до Царството Божјо. Фаќа врски како во светот. Затоа мнозина први се последни. Да бидеш прв во светот, со духот на овој свет е едно. Да бидеш последен во светот, во духот Исусов, да бидеш слуга е друго. Сите го бараат своето. Ете го тој стих. А не она на Исуса Христа. Сите ја бараат својата волја. Синовите да бидат први, нејзини. За Јован Крстител Исус вели дека нема поголем од него. Роден од жена, но е најмал во Царството Божјо. Размислувајте што значи тоа. Овде што значи голем, што значи горе. Меѓу родените од жена, еве го цитатот, не се јавил поголем од Јована Крстителот. Но најмалиот во Царството Божјо е поголем од него. Матеј 11:20, зашто во Царството Божјо, тука, прв во светот е едно. Значи, зборуваме за голем и мал, за прв и последен, за слеп и оној што гледа, за праведен и грешен, за еднаш праведен, за секогаш праведен. Не само љубовта никогаш не престанува. Твојата праведност престанува. Незнабожци и избрани, не дојдов да ги повикам праведните, вели Исус, туку грешните. И има го стихот, само децата влегуваат во Царството Божјо. Знаете, деца и татко, тоа е заборавениот однос кој треба да го научиме. И сега зборува за тие што го знаат Словото. Тие се мудри, праведни, гледаат и гревот им останува, спасени се еднаш за секогаш. Први се во синагогите, во заедниците, се молат да ги гледаат. Го знаат Словото, а Словото е Исус. Кој го спознал Исуса? Прават следбеници на пеколот, натоваруваат бремења на други, сами не влегуваат и на другите не им дозволуваат.
тоа се мнозината први. Тоа се првите кои ќе бидат последни. На Мојсеевиот стол, тоа е тој стихот каде почна ова поука во духот, бидејќи јас сум само сад. Значи, на Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи, тоа со човечки ум, со човечки доктрини, со своја волја, да ја водат заедницата Исусова. Нема така. Исус е главата. Мнозина се повикани. Малкумина се избрани. Матеј 20:16. Малкумина се избрани. И затоа ние кога во заедницата гледам како луѓето, како мали деца се расправаат по пазариштата, веднаш осудуваат. Некои мислат дека со врски може да се оди во Царството Божјо, како духот на овој свет, како мајката на завее девите синови. Не велувам дека намерата е лоша, но начинот на кој се прави со телесност. Некои мислат, кој сака да биде поголем од дух, нека ви биде слуга. Нека ви биде слуга, вели Исус. Матеј 20:26. Кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга. Матеј 27. Слуга значи работник во Божјото лозје. Работник за Царството Божјо работиш, тогаш стануваш сотрудник, сонаследник, син Божји, сонаследници. Сотрудници чии имиња се запишани во книгата на живот. Исус го даде животот свој. Тој го даде животот свој за откуп на многумина, зашто тој е левот на животот. 28 стих. И пак ме прашува дали треба да јадеме лепи вино. Таму пишувал, да, пишува многу работи таму. Пишува и окото да го извадиш, да фрлаш едно, да фрлаш друго. Пишува многу работи. Не ги сваќате буквално. Ако некој не се роди од вода и од дух треба да се родиш, зашто не си роден од дух? Беше последен за сите нас Исус. А тие во духот на овој свет сатански сакаат да владеат, да се први, ним да им се служи, да бидат први во светот со духот на овој свет. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тоа се првите кои ќе бидат последни. Зашто првиот и последниот, а најпоследниот е Исус, тој е првиот и последниот. Не сте размислували на тоа, не зашто? Зашто тој ќе собере се. Нема да отпадне ништо надвор од него. Тој е алфа и омега, првиот и последниот. Почеток е тој и крај е Исус. Во него ќе заврши се. Се е од него и за него создадено. Не сте ги размислувале тие стихови. Еве Духот ги кажува сега. И се преку него се држи. Исус дојде не за да му служат, туку дојде да послужи и го даде животот свој за откуп на многумина. Матеј 20:28. Тоа е левот на животот. Дали треба да јадеме леп? Нема ништо да биде ако јадеш само леп и вино и го правиш тоа за спомен како обредно. Тоа е тогаш вавилонство и египетјанство. Обредите израелски. Тој сака да не ги земе обредите. И го распна Исус, зашто сака да им ги зеде обредите. Тој зборува за обрезание, не надворешно во срцето. Прави и ти така, како го дава животот свој за мнозина. Биди и ти лебот на животот во Исуса Христа. Меѓу првите и последните. Биди еден од малкумината избрани, од мнозината повикани, кои служат во Духот Исусов. Те сакам, Господи Исусе Христе, стремете се кон љубовта и ревнувајте за духовните, да и тие сакаат, дај ми, Господе, дај ми дар. Дали ти кога ќе се соединиш во свет брак со Исуса Христа, во љубовта, начинот на твоето размислување нема да биде таков како порано. Секоја мисла ќе биде покорна на Исуса, он ќе зборува и така ќе дојде некоја состојба како овој братот со затворот. Јас чекам водство, долго седам во тишина и размислувам. Жал ми е. Затоа што малку треба да се исчекори, сме зборувале. И таа непокорност и непослушност кон Бог. Мене ми е жал кога луѓето отпајаат и пропајаат. Како што Исус плачеше со крвави солзи, зашто тие се дел од нас. Тие се нашите браќа и сестри кои немаат доволно сила да се спротистават
без Исуса, а живеат без Исуса, може да цитираат, да рипаат, да скокаат, да прават, да јадат лепи вино, да рипаат во реката, да исцелуваат. Некогаш ќе се поклопат работите на царскиот закон на љубовта, има отчитување, материализација на духовните закони. Не се радувајте што демоните ви се покоруваат. Радувајте се ако вашите имиња се запишани во книгата на животот. Тоа значи да сакаш да работиш за Исуса, да си му предал се, да живее во твоето срце, да те преплавува љубовта. За секогаш Исус, љубовта никогаш не престанува. Бог, Таткото и Исус се љубов. Ете, тоа е тоа што не престанува. Сето друго е плач и крцкање со зъби меѓу телесниот и духовниот човек на широката или тесната патека, што водат во животот или во пропаста. Мир вам до Божјиот царство небесно. Се што е од Исус нека остане. Се што не е од Исус надвор од секој оној кој ќе каже: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Амин. До Божјиот царство небесно. Амин. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет, го примаме духот на Отецот, за да знаеме колку не љуби, колку не љуби Таткото наш небесен, кој го спознал умот Господов, за да го објасни, а ние имаме мудрост Христова, го примивме духот на Отецот наш. Божјото не го знае никој, само Духот Божји во мене, што окото не видело, што